دیکھیں پی ڈی ایم میں سارے آپشن زیر غور ہیں. یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ اس حکومت کو گھر بھیج کے دم دے گی. بات ان لوگوں سے ہوگی، ان اداروں سے ہوگی جو ملک کی سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں. اس حکومت کی جان نکلی ہوئی ہے لاہور کے جلسے سے. پی ڈی ایم اجلاس میں حکومت کے خلاف تحریک کے حوالے سے اہم تجاویز زیر غور. حکومت کے خلاف جنوری میں لانگ مارچ کیا جائے. لانگ مارچ کے بعد قومی اسمبلی سے اجتماعی استعفے مولانا فضل الرحمان کے پاس جمع کروا دیے جائیں. پیپلز پارٹی سندھ حکومت چھوڑنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف کمل شوذب سے، مسلم لیگ نون کے رہنما نہال ہاشمی سے اور پیپلز پارٹی کی رہنما سحر کامران سے. اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. پی ٹی ایم کی احتجاجی تحریک فیصلہ کن موڑ پر آ چکی ہے. حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اب یہ تحریک آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. اپوزیشن جماعتیں حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے آج سر جوڑ کر بیٹھی. پی ڈی ایم کے اہم اجلاس میں حکومت کے خلاف تحریک کے حوالے سے مختلف معاملات پر غور کیا گیا. اجلاس میں تجویز یہ دی گئی کہ ملک بھر میں جیل بھرو تحریک چلائی جائے. حکومت کے خاتمے کے لیے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کیا جائے. لانگ مارچ کے بعد اجتماعی استعفے مولانا فضل الرحمان کے پاس جمع کرا دیے جائیں. وہ یہ استعفے اسپیکر کو پیش کریں گے، یعنی پہلے آپ مولانا فضل الرحمان کو دیں اور پھر ان کے پاس یہ موجود ہوں گے اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کب اسپیکر کو دینا ہے. پہلے مرحلے میں صرف قومی اسمبلی سے استعفے دیے جائیں گے. اجتماعی استعفوں کے معاملے میں پیپلز پارٹی کو اختلاف ہے. وہ سندھ حکومت کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی، اسی لیے پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں صرف قومی اسمبلی سے استعفے دیے جائیں گے. اس کے بعد پنجاب، کے پی کے اور بلوچستان اسمبلی سے استعفے دیے جائیں گے. سندھ حکومت کو نہ چھیڑا جائے. دوسری جانب مریم نواز بار بار یہ چاہ رہی ہیں کہ معاملہ آگے جائے، تھوڑا اور ہمت کی جائے. انہوں نے آج کے اجلاس کے حوالے سے کیا کہا، لیٹس واچ ہر. دیکھیں پی ڈی ایم میں سارے آپشن زیر غور ہیں اور کچھ چیزوں پہ کافی ڈسکشنز ہو چکی ہیں اور نتیجہ میرے خیال ہے سامنے آنے کے قریب ہے. مریم نواز ہو یا کوئی اور ہو، انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ تحریک ختم نہیں ہو سکتی. یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ اس حکومت کو گھر بھیج کے دم دے گی. یہ تحریک حکومت کو گھر بھیج کر ہی دم لے گی. سحر کامران صاحبہ، اٹس اے بٹ ڈفرنٹ آف پیپلز پارٹی. جو مریم نواز کہہ رہی ہیں ان کے آگے جو گول ہے وہ الگ ہے. ان کی اس وقت کسی صوبے میں حکومت نہیں ہے، مگر آپ مریم نواز کے ساتھ ہیں یا آپ سمجھتی ہیں تھوڑا سنبھل کے چلنا چاہیے؟ پہلے تو میں کہوں کہ پی ڈی ایم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے. جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں وہ مشاورت سے ہو رہی ہیں. اسپیکولیشنز تھوڑی دیر کے لیے خوش کر سکتی ہیں. آئی تھنک اسپیکولیشنز کے بجائے پریسر کا انتظار کریں. جو ڈیسیشنز ہوئے ہیں اور یہ مطلب اپوزیشن جو ہے دے ہیو پراپر ایکسپیرینس، وہ کسی چیز کو بلو نہیں کریں گے. وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ ان کی اسٹریٹجی ہے اور پراپر طریقے سے عمل کریں گے. بات یہ ہے جو اصل چیز ہے، اب جو ہے عمران خان احمد نیازی کے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. اب ان کے جانے کے پیک اپ کے دن ہے اور وہ آج نظر آ رہا ہے. دیکھیں کس راستے سے جائیں گے، دیکھیں بس وہ راستے دیکھیں. کٹ پتلیوں کے پاس آپشنز نہیں ہوتے. ہی ہیز میڈ ہمسیلف ویری irrelevant. جن کے ہاتھ میں ڈوریاں ہیں وہ دیکھ لیں گے کہ وہ کتنی کب تک جو ہے ان ڈوریوں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں. سو بیسکلی آپ لوگ شروع سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ٹارگٹ کہیں اور کر رہے ہیں، جن کو آپ ڈوری کہہ رہے ہیں. نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں معاملہ ڈوری کا ہے. نہیں، میں یہ بتا رہی ہوں کہ عمران خان احمد نیازی اپنے آپ کو irrelevant کر چکے ہیں. ان کے پاس ایک موقع تھا، ان کے پاس ایک اپرچونٹی تھی، مگر انہوں نے کوشش یہی کی کہ وہ کچھ ڈیلیور نہ کریں اور کچھ جو ہے وہ طلسماتی قوتوں کے پیچھے، کچھ نامعلوم قوتوں کے پیچھے چھپ کے رہیں. اب یہ ہے کہ وہ کب تک ان کی جو ہے انکمپیٹنس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں. آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ انکمپیٹنس کا بوجھ کب تک اٹھایا جائے گا. یہ سارا ہوگا کہ کب تک وہ دیکھیں گے کہ ایسی کٹ پتلی جو پرفارم بھی نہ کرے اس کا بوجھ کب تک اٹھایا جائے گا. تو آئی تھنک دس از کاؤنٹ ڈاؤن. آج آپ نے دیکھا نہیں کہ شبلی فراز کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے اندر کتنی گھبراہٹ تھی، کتنے اٹک کے وہ بول رہے تھے، کتنا جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہا تھا کہ پریشر ہے. تو گھبراہٹ ہر طرف شروع ہو چکی ہے. اینڈ دے نو کہ آپ قوت سے، طاقت سے، پریشر سے جو ہے وہ نہیں روک سکتے.
दूसरी बात ये कि जब इनके अपने सामने कारकर्दगी है, इनके करप्शन है, केपी के अंदर आप देखें क्या हालात है, अब 7 लोग जो है वो बेगुनाह जो है ऑक्सीजन की फराहमी नहीं है, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो वो जो इनका कोरोना के पीछे भी ये छुप रहे थे ना, वो भी अब ये छुप नहीं सकते। इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बता रही है कि ये जो है Okay, so you look confident, और आप ये भी कह रही हैं कि आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं है, जो बातचीत हुई है वो मिलजुल खड़ी हुई है। है। आप ये बताएं कि पिम्स हॉस्पिटल के अंदर आप ये देखें कि जो है ऐसे मौके पे जब ये कोविड कर रहे हैं, वहां पे अमला एहतजाज कर रहा है। केपी के अंदर जो है अब आप स्ट्रेचर लेना जाएं, आप व्हील चेयर लेने जाएं, आपको जो है उसका किराया देना है और घंटों के हिसाब से देना है। So let's bring this to Kanwal Shazif साहिबा। ऑपोजिशन मुत्तहिद है, सेनेटर साहिबा ये कह रही हैं जो एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स पे जरूर मुत्तफिक हैं। इस्तीफे यहाँ तक उन्होंने डिसाइड किया है कि मौलाना फजल रहमान को दे दिए जाएंगे। मौलाना फजल रहमान के पास चले गए तो फिर ये जाएंगे ही स्पीकर असेंबली में। प्रेशर है कंवल साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फरिया। प्रेशर जो इस्तीफे देने चाह रही हूँ उन पे है। मांगने गए थे वजीर आजम का इस्तीफा, आज अब अपने इस्तीफों तक बात आ रही है तो प्रेशर में तो प्रेशर कुकर जहाँ फट रहा है वहाँ पता चल रहा है। अच्छा, कुछ इन्होंने काफ़ी सारी स्कैटर्ड किस्म की बातें की हैं, मैं उसका थोड़ा सा रिकैप कर दूँ। इन्होंने कहा कठपुतली सिलेक्टेड। मैं आपको ज़रा एविडेंस के साथ बता दूं, पाकिस्तान में सिलेक्टेड और कठपुतली हुकूमतों में वज़ीर आज़म कौन कौन से रहे। 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म जो इस वक्त भागा हुआ है डर के, और अपनी वालदा का जनाजे में भी आने के लिए जिसकी हिम्मत नहीं गवारा की, ना गैरत गवारा की, नवाज शरीफ। और वो बिलावल साहब भी कहते रहे, इनके जो बड़े लीडर हैं जरदारी साहब, वो कहते रहे कि ये किस रास्ते से आते रहे। तो नॉन सिलेक्टेड, नॉन कठपुतली हुकूमत अगर किसी की रही नवाज शरीफ। नंबर 2 कठपुतली अगर अदर देन माशाल्लाह कोई रहे तो यूसुफ रजा गिलानी साहब रहे। इसी हाशमी साहब काफी अनसेटल्ड हैं। असल में उनको आपको होने दें तो उन्होंने unsettled। तनकीद की थी, आप उनके लीडर को करना नहीं, वो लीडर इनके होंगे, लेकिन पाकिस्तान में वजीर आजम रहे हैं या नहीं रहे हैं? इस वक्त पाकिस्तान से भागे हैं या नहीं भागे हैं? इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों ने, इश्तिहादियों ने डिक्लेयर किया नहीं किया है? जरदारी साहब उनके खिलाफ बयान देते रहे या नहीं देते रहे? उनकी अपनी बेटी जो है वो जरदारी साहब के खिलाफ बयान देती है हाशमी साहब आइसोलेशन नहीं बात कर सकते। अब ये नहीं हो सकता वज़ीर आज़म इमरान खान को टारगेट करें और उसके बाद हम इनको इस तरह आंखों से बोसे दें। वो करें टारगेट। मुझे फरिया प्लीज बात करने दें। इनका तो वैसे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इनके ऊपर तो पाबंदी लगी। नो पर्सनल रिमार्क्स प्लीज। हाशमी साहब आपकी आवाज अभी वाज़ेह नहीं हुई, जैसी क्लियर होती है बात करें। हौसला से सुने और अपनी टर्न पे बोलें। पूरा टाइम हाशमी साहब को मैं कठपुतली दूंगी। हुकूमत या वजीर आजम रहे यूसुफ रजा गिलानी साहब, कठपुतली वजीर आजम रहे उनके बाद आने वाले राजा साहब, और कठपुतली आखिरी जो मोहतरम बने जिनकी कठपुतलियां जो हैं जो दौरे हिलाने वाले थे वो थे ये जो आखिरी शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिन्हें रिप्लेस किया था, जिन्होंने नवाज शरीफ को। ये कठपुतली होते हैं जिनको कोई अवाम लेकर नहीं आती, जिनको अवाम वजीर आजम का मैंडेट नहीं देती। कोई भी उन्हें कह देता है कि भाई तुम अब बैठ जाओ और हम तुम्हें चलाएंगे इस तरीके से। आप लोग के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के जो इस वक्त वजीर आजम है चेयरमैन इमरान खान साहब जो PTI के चेयरमैन है, वो पाकिस्तान की तारीख का वाहिद वजीर आजम है जो 5 हलकों से जीत के आए और अवाम ने उन्हें सिलेक्ट किया है। तो हम अपने सिलेक्टर्स के साथ बिल्कुल इन टच है। अब इनकॉम्पिटेंस की बात करें। अच्छा, इनकॉम्पिटेंस और जो ये बातें कर रहे हैं, इनकी मुझे ये बताइए PDM की जो डिमांड्स क्या है, क्या डिमांडें हैं और इनकी तकरीरों में क्या कोहेरेंस होती है? इन सब की एक स्कैटर्ड डिमांड है। अगर ये कहते हैं इलेक्शन रिग हुआ, उसकी तो सारा पोल खोल दिया इनके मोहतरम साबिक भगोड़े फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, वो फौरन मीडिया में बैठ के बता दिया और आगे से जवाब भी आपने सुन लिया कि कोई इदारा इस चीज को तस्लीम नहीं कर रहा। करते रहेंगे। दूसरी बात, पॉइंट है कि आप लोगों पर कोई प्रेशर नहीं है। मौलाना फजल रहमान के पास ये इस्तीफे रखवाएंगे, बड़ा अच्छा करेंगे। मौलाना साहब से मैं पूछना चाहती हूँ कि जो ये इलेक्शन की रिगिंग की बातें करते, PDM की बात कर रही हूँ ना मैं, अलग अलग तो अब जमातों की बात ही नहीं कर रही मैं, ये 11 मिसालों अगर रेजिग्नेशन चले जाते मौलाना साहब से पूछना ये था कि आप हारे तो आपके हल्के में तो हो गई रिगिंग, ठीक है, आपका बेटा जीता था वो ठीक था, बिलावल जीत गया तो ठीक था, तमाम बातें बिलावल जहाँ से हार गया वहां पे रिगिंग थी, दे दिए, जहाँ से वो हारे वहां रिगिंग थी, जहाँ से वो जीते वहां से ठीक था। ऐसे नहीं हो सकता, या तो देख के सारे ही चावल खराब होते, ये नहीं हो सकता है कि जहाँ से PTI जीती है वहां से तो सब खराब हुआ, जहाँ से ये जीते वहां से ठीक था। ख्वाजा आसिफ की 2 काउंटिंग के बाद तीसरी में जाके जीते, वो जो राना साहब है इनके, वो बेचारे 2000 के बाद तीसरी दफा काउंटिंग में जीते। ठीक है, हमारे पास सिलेक्टेड नहीं हो सकता, अगर है तो एतराज़ात हमारे पास भी। और फैफिन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप देखें 35 के करीब कंप्लेंट्स आई हैं, जिनमें से
13 कंप्लेंट्स जो हैं वो पीटीआई ने दी हुई हैं पंजाब से, हमें Right. So I'll come to you, हाशमी साहब. वक्फे पे जाएंगे तो अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं होगा, मैं वक्फे के बाद फिर आपकी तरफ आ जाऊंगी. लेकिन क्या इस्तीफे देने के लिए पूरी पीएमएलएन में इत्तेफाक है? होता तो जलाओ गिराओ का स्टेटमेंट ना. पीएमएलएन से भी आगे चले. अभी पीएमएलएन की तहरीक नहीं है, ये तहरीक अब पाकिस्तान के अवाम की है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमात की है, पाकिस्तान की उन महरूमों की है, महकूमों की है, उन पेशावर के लोगों की है जो बगैर ऑक्सीजन का मर गए, उनके घर वालों की है, उन बेरोजगारों की है, वो किसानों की है, वो स्टील मिल के मजदूरों की है, वो पीआईए के मजदूरों की है, वो मीडिया वर्कर्स की है. उन सब की ये डिमांड है कि जो इन्होंने डिलीवर किया, कमाल डिलीवर किया. जो इन्होंने एनआरओ दिया, कमाल. इन्होंने क्या डिलीवर किया? चीनी चोर माफिया को इन्होंने एनआरओ दे दिया. आटा चोर माफिया को इन्होंने एनआरओ दे दिया. इन्होंने हर उस शख्स को एनआरओ दिया जिसने पाकिस्तान के अवाम पे जुल्म किया, हर उसके साथ एनआरओ किया. अपना घर देख लेना, इनका घर भी है सही तौर पे लीगलाइज. हमने तो रमजान शुगर मिल वालों को नहीं दिया, चौधरी शुगर मिल वालों को नहीं दिया. आप किस एनआरओ की बात कर रहे हैं? बेचारे तरीन को दे दिया, सुनामी को दे दिया, पहले कहते थे भाग गया, अब वापस आया है तो को दे रहे हैं, और भाग रहे को यहाँ से जो वो भगोड़ा गया है उसको वापस लाए. हमने तो उसको एनआरओ नहीं दिया है, लाए इश्तिहारियों को वापस लाए. आप डिसएग्री करें जी. हाशमी साहब आपने कहा एनआरओ दे दिया जी. तो जनाब ये तय हो गया, आज जाना के कल जाना, ठहर गया, ये जा रहे हैं. इस्तीफे देंगे. मुझे कुछ एक दो इत्तलात है जहाँ पे मसला इतना कॉन्फिडेंस का नहीं है जी. कुछ आपके पंजाब के मेंबर्स हैं जिनकी बात यह है कि पाकिस्तान को जिन हमारी एमएनए साहब बात कर रही थी, तो जनाब उसी साहबदार ने आपकी जीडीपी को 5.8 पे लेकर. एंड वेलकम बैक. वक्फे पे जाने से पहले सेनेटर साहबा ने कहा कि जो भी गलत बात करे उसको कंडेम करते हैं. ये बड़ी वेलकम बात है. अपनी पार्टी से हट कर इस तरह की जो भी बात करता है उसकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है. बट ऑन प्रिंसिपल अगर अब ठीक है तमाम बातें आपकी कि ये बात ऐसे वो बात ऐसे, पहले हमारे धरने से कौन सी हुकूमत चली गई, लेकिन अगर ये 150 के करीब इस्तीफे आ जाते हैं कोई मसला नहीं है. गवर्नमेंट को दोबारा इलेक्शन करा देंगे. कौन से, बाय इलेक्शन या आप फिर जनरल इलेक्शन दोबारा देखिए, पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं जो इन्होंने मुराद सईद का कहा. मुराद सईद गालियां नहीं देता, वो फैक्ट्स पे बात करता है, और जिस वक्त वो फैक्ट्स पे बात करना शुरू करता है अपोजिशन उठ के बाहर चली जाती है, और फिर उसके बारे में जो बातें की जाती हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, पर्सनल अटैक किए जाते हैं, मैं उसको भी कंडेम करती हूँ. दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म बहुत सॉफ्टली बात करते हैं. अगर ओए नवाज शरीफ गाली है ना तो फिर इनको ही पता होगा. गालियां अगर सुननी है तो कल रोहिल असगर साहब की ज़ुबान सुनिए. ख्वाजा आसिफ ने जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की, इसको गालियां कहते हैं उर्फ़े आम में भी और आम ज़ुबान में भी. मैं वो बोल नहीं सकती. गलत वो गलत है. अच्छा, अब आपने जहाँ तक का इस्तीफे, बिस्मिल्लाह जी दें इस्तीफे. ग्रीन बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की, 1973 का आइन है, बिल्कुल एप्लीकेबल है. एक एक चीज़ उसमें लिखी हुई है. जितने भी इस्तीफे आएंगे 49% इस्तीफे आएंगे बाय इलेक्शन होंगे, उससे ज़्यादा आएंगे तो दोबारा इलेक्शन होंगे. जो ये करना चाहते हैं बिस्मिल्लाह करें. हम तो ग्रीन जो बुक है उस पे हमने अपने ओथ भी लिया है, उसी को हमने फॉलो करना. आप कुछ हमने कोई ड्राफ्ट नहीं करने, कोई न्यू लॉज नहीं है, किसी को एंगेज करने की कोशिश नहीं करेंगे. जो पार्लियामेंट चलती है फरिया, वो सबज किताब के तहत चलती है. अभी सेनेटर साहब ने कहा वो मेरे या सेनेटर साहिबा या हाशमी साहब के फरमाइशों पे या हमारे बयानात के ताबे नहीं है. वो उसका एक प्रोसीजर जो है वो डिटर्मिन्ड है और वो उसी के मुताबिक चलती है. और जो रूल्स तय हैं, जो आइन तय है, वो डिटर्मिन करेगा. अगर इनके 49% लोग इस्तीफे देना चाहते हैं, उसमें लिखा हुआ है. आप कॉन्स्टिट्यूशन का 252 आर्टिकल पढ़ लें, 254 पढ़ लें, वो बता देंगे. और बाकी इलेक्शन कमीशन के सारे रूल्स मौजूद नहीं होगा. कोई आपके ख्याल से बहरान नहीं होगा. देखिए, एक प्रेशर टैक्टिक्स ये करने की कोशिश कर रहे हैं. और अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो सिलेक्टेड हैं, जो असेंबली का हिस्सा नहीं है, जो मौलाना के समेत उनके लेफ्ट राइट खड़े में हैं, वो आके यहाँ जमहूरियत बचा रही हैं. आसफा बीबी ने जमहूरियत बचानी है, मरियम बीबी बचाएंगी, या मौलाना फजलुर रहमान जो रिजेक्ट हुए हैं, क्योंकि इन लोगों ने, या वो महमूद खान अचक सही साहब,
صاحب یہ لوگ جمہوریت بچا رہے ہیں. ہاشمی صاحب کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری ہو ان دا کمنگ ڈیز. یہ انفارمیشن منسٹر پنجاب نے کہا ہے, ذرا سنیں انہیں, میں آپ کی طرف آتی ہوں. لیٹس واچ کیا کہا فردوس عاشقوان. گورنمنٹ جو ہے یہ تو 2018 کے الیکشن کا اثر ہے اس ملک پر, یہ تو اس کی نتیجہ ہے. ان سے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. بات ان لوگوں سے ہوگی, ان اداروں سے ہوگی جو ملک کی سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں, جس میں فوج بھی شامل ہے. شدید معذرت کے ساتھ ڈاکٹر فردوس عاشقوان نہیں تھی, یہ فارمر پرائم منسٹر شیخ خاقان عباسی ہیں. فردوس عاشقوان صاحبہ نے یہ بات کی ہے کہ کیونکہ ان کے خلاف مقدمات ہیں اور مقدمات ہیں بھی, وہ یہ بات ٹھیک کہہ رہی ہے, سو ہو سکتی ہے گرفتاری. اگر ایسا ہوا ہاشمی صاحب, ایک سوال ساتھ لگا لیں. جی, یہ ابھی انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اسی کے تناظر میں پوچھ لیں کہ اصل میں یہ ساری ڈیمانڈیں کس سے کر رہی ہیں؟ اسی اسٹیبلشمنٹ سے جس کو کھڑے ہو کے گالیاں دیتے ہیں اور جن سے یہ سارے سسٹم کو آزاد کرانا چاہ رہے ہیں. نیگوسیشن بھی انہی سے ہوں گی. میرا خیال مین بندہ بات کر کیونکہ مریم نواز کھل کے کہہ چکی ہیں کہ ہو سکتی ہے بات. جی ہاشمی صاحب, بات کس سے ہوگی؟ ووٹ کو عزت دینی ہے یا چوروں کو عزت دینی ہے؟ اگر مریم نواز ہو جاتی ہیں گرفتار, جیسے کہ گورنمنٹ, آپ مہربانی کریں مجھے بولنے دیں. ہم ان سے تو جیت نہیں سکتے, یہ تو پی ایچ ڈی ہے بدتمیزی کرنے میں. ہمیں یاد ہے 2014 کا دھرنا, جو الفاظ اور جو زبان استعمال کیا گیا اس ملک میں پہلی بار کسی قیادت نے کہا اپنے پلیٹ فارم سے کہ ہنڈی سے پیسے بھیجو, بینکنگ سیکٹر سے نہ بھیجو, لاپرواہی کی تحریک چلاؤ, پرچے جما دو. اب بات میں کرنا یہ چاہتا ہوں کہ مریم نواز وہ ہے پاکستان کی سیاست کی وہ درشندہ ستارہ کہ جو اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے آتی ہے, سزا ہونے کے بعد سیدھا جیل جاتی. مریم نواز کو گرفتاری سے نہ ڈرائے. مریم نواز اگر جیل میں بھی ہوگی تو پاکستان کی محکوم اور مظلوم عوام کی قیادت کر رہی ہوگی. یہ شوق بھی پورا کر لے. پہلے بھی مریم نواز کو بے گناہ کو آپ نے پکڑا, نہ اس کا نام پاناما میں تھا نہ اقامہ میں تھا. آپ نے اس سے اتنے ڈری ہوئی یہ حکومت, ان کی ہر میٹنگ میں مریم, اور کل آپ نے دیکھا نہیں مریم جب نکلتی ہے تو پورا لاہور نکل آتا ہے, مریم جب نکلتی ہے تو پورا ملتان نکل آتا ہے, مریم جب نکلتی ہے تو پورا کراچی نکل آتا ہے. یہ مریم فوبیا میں مبتلا لوگ ہیں. ہمیں ڈرائے نہیں جیل ویل سے, یہ چند دنوں کی بات ہے. ہمیں گرفتاری سے نہ ڈرائے, ہم سب گرفتار ہو چکے ہیں, جیل جا چکے ہیں. ان سے پوچھیں کہ آٹا کب سستا ہوگا, حساب دار کا دور کب واپس لائیں گے, جب چیزیں سستی ہوگی, جی ڈی پی بہتر ہوگا, ڈالر نیچے آئے گا, پیٹرول سستا ہوگا, خرد ٹھیک ہوگا, سی پیک کے 7 ارب ڈالر آئیں گے, سی پیک جیسا منصوبہ آئے گا. یہ پوچھیں. یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں سکون خبر میں ملتا ہے, ہاسپٹل میں اسٹرائک ہے, جو آپ گرین بس والے جو بس ہے میٹرو ان کی تنخواہ نہیں پوری کر پا رہے ہیں. بلین ٹری کہاں گیا؟ بار بار سپریم کورٹ کہہ رہا ہے حکومت نام کی چیز ہے تو کہاں ہے؟ حکومت ہے تو چیف جسٹس کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں. بنی گالا میں جعلی کاغذات جمع کراتے ہیں اپنے مکان کے لیے. ان سے دیکھیے یہ تو پی ایچ ڈی ہے, 2 نمبری کام کے پی ایچ ڈی ہے. ان سے پوچھیں کہ پاکستان کے لوگوں کی جان کب پکڑیں گے. اوکے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بٹ یہاں پر ایک بڑا اہم سوال یہ ہے سیڈ صاحبہ, لیٹس سی جیسے کہ کہا پرائم منسٹر نے کہ ہم کرا دیتے ہیں الیکشن کرا دیے اور دوبارہ پی ٹی آئی جیت گئی, تو آپ لوگ پھر نہیں مانیں گے الیکشن کو؟ بات یہ کریے ان کو خوابوں کی دنیا سے باہر آ جانا چاہیے. اب عمران خان نیازی صاحب اپنے گھر سے باہر نکلنے کے بھی قابل نہیں ہے. اب جو ہے وہ لوگ برداشت نہیں کریں گے. یا تو دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے وہ ایک سیلیبریٹی والا انہوں نے سیل کر دیا, ان کو اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کر دیا, ان کا کنٹینر لا کے پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب رکھ دیا, ان کو موقع دے دیا کہ وہ پی ٹی وی پہ پارلیمنٹ پہ حملہ کریں. انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہنڈی سے پیسہ بھیجو, انہوں نے کہہ دیا کہ جی بل جلا دو. ہر وہ چیز جو اینٹی سٹیٹ ان کی سوچ تھی وہ انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آج پاکستان کے اندر جو تباہی ہے وہ بے وجہ نہیں ہے, اس لیے کہ سوچ وہی تھی ڈسٹرکٹیو, اور وہ آج بھی وہ کیا کسی کو جو ہے وہ کریں گے فیسیلیٹیٹ, اور کیا آپ یہاں پہ لکھ لیں آج کی تاریخ میں, آپ یہاں پہ لکھ لیں کہ سب سے پہلے میں کہتی ہوں کہ اس کا ای سی اے
ECL में नाम डाल दें, सबसे पहले भागने वाला इमरान खान अहमद नियाजी होगा। मैं कह रही हूँ ECL में नाम, ये लिख लें यहाँ पे, आज की तारीख में ये रिकॉर्ड पे रख लें अपना प्रोग्राम। सबसे पहले भागने वाला इमरान खान अहमद नियाजी होगा, इसलिए कि ये अभी इनको हिसाब देना है, इनको तमाम अपने जराइम का, तमाम एक्सेसेस का हिसाब देना है, तमाम झूठ का हिसाब देना है, तमाम पाकिस्तान की जो तबाही आई है उसका हिसाब देना है। और ये आप यहाँ अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लें, इसको रख ले रिकॉर्ड पे, इनका नाम डालें ECL पे, इनको हिसाब देना पड़ेगा, इनको हिसाब देना पड़ेगा, इनको मैदान नहीं देंगे, इनको मैदान नहीं देंगे। बड़ा क्लेम है, बड़ा दावा है, फंडिंग करने वाला रियासत है और मुल्क है। इसका जवाब ये खसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अब सुन ले, हम एक ब्रेक पे जाने आप सुन लेते हैं। भागने वाली बात तो दूर है, हम भागने नहीं अभी देंगे, ये ज़हन में रख लें। जो अभी हिसाब चल रहा है नहीं देंगे। आप लोगों ने जाने दिया मैम, बड़े बड़े लोगों को आप लोगों ने भी जाने दिया, इसलिए क्लेम ना करें। We will take a break and we will be right back. एंड वेलकम बैक। निहाल हाशमी साहब, कुछ वक्त हमें लग रहा है कि लंबा जा रहा है, 31 दिसंबर पे, उसके बाद आगे फिर डेट्स अनाउंस होंगी। इतने अरसे तक आप अच्छे तरीके से समझते हैं पॉलिटिकल मोमेंटम कायम कर सकेंगे और सबको ऑन बोर्ड रख सकेंगे हाशमी साहब इस वक्त तक? अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिकल मोमेंटम ना सिर्फ कायम रहेगा बल्कि बेहतर होगा, मुअस्सर होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान की आवाम इस तहरीक के साथ जुड़ चुकी है। भूखे लोग जुड़ चुके हैं, बेरोजगार लोग हैं, मजदूर है, किसान है, तालिब इल्म है, और वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहता है, जमहूरी इदारों को मुस्तहकम देखना चाहता है, वो सारे हम आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये कोई सियासी जमात की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम की जंग है जो पाकिस्तान को राइट। you're confident, बट सेनेटर साहब हम ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं पे कुछ बातचीत तो हो रही है, कुछ मामला तय हो रहे हैं। आप अगर किसी और के मामला तय हो गए और आपके ना हुए, ये खदशात तो होंगे। देखिए, बात ये कि मामला इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के तय होने हैं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है, सब पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का इस्तेकाम, सब कुछ ICU में है, सब कुछ एमरजेंसी में है। इससे पहले कि वेंटिलेटर की नौबत आ जाए, वी हैव टू टेक द एक्शन। आज जो है पॉलिटिकल पार्टीज अकेली नहीं है, पाकिस्तान के अवाम उनके साथ हैं। आप हर तबके को देख लें, आप लेडी हेल्थ वर्कर से लेके, आप डॉक्टर से लेके, तुलबा से लेके, ताजर से लेके, पूरी सिविल सोसाइटी, आपकी पूरी सिविल सोसाइटी आज जो है इस पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ खड़ी है। बट कुछ चेंज भी हुआ ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बात ये है कि जो कॉस्मेटिक आपके मेजर्स हैं जो आप दिखाना चाह रहे हैं, उसका बराह रास्त अवाम को फायदा नहीं हो रहा। अवाम को आटा, चीनी, चोरी नजर आ रहे हैं, उनको नजर आ रहा है कि उनकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, उनको पता लग रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। 11 पार्टीज दे आर टुगेदर, ठीक है, तमाम अवाम नहीं, बट हमने परिया इनको एनारो नहीं देना इस गवर्नमेंट को। सिर्फ उनको बुरा भला कहने से मामला हल नहीं होगा। 11 नहीं है, 12 होगी। कोरोना ने भी इन्हीं को ज्वाइन कर लिया। इनके और कोरोना के एक ही मकासद हो गए, और जो ये अवाम के बदहाली बता रही है वो सिंध में है, और उसके लिए भी तहरीक इसी तरह ही चलानी चाहिए। लोग KP में जिनकी डेथ हुई है उनका के बारे में तो कुछ सोचें, उसके बारे में आप आंखें नहीं बंद कर सकते, आप आंखें नहीं बंद कर सकते। 7 लोग ऑक्सीजन नहीं आई, कौन जिम्मेदार होगा, कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन देखिए बात नहीं, आपने अगर आप बात करेंगी तो मैं बताऊंगी कि आप सिंध से पहले KP में झांक लें, आप झांक लें। 12 साल बर्डन शिफ्ट होगा, गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, शदीद कंडेम किया, और उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी भी कंडेम क्यों, मुकदमा दर्ज करें, गिरफ्तार करें वजीर सेहत को, वजीर आला को। ये देखिए जब नीचे इस किस्म के मामला होते हैं तो कोई ऊपर जिम्मेदार होता है। दिस विल बी अ प्रॉब्लम कमल साहब, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। प्रॉब्लम ये है कि ये अवाम की तहरीक नहीं है, ये चोरों को NRO देने की तहरीक है, और इट विल ये बात नहीं बच गई है। पाकिस्तान के चोर कौन है, लोगों ने हकीकी पहचान लिया है, लोगों ने हकीकी चोर को पहचान लिया है। अगर चोर मिलके जाके शोर मचाएंगे, अवाम को निकालेंगे, उससे वो बच नहीं सकते। पाकिस्तान अगर उसको तोड़
کے لوگ اشتہاری بننے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ واپس لایا جائے گا. موب مینٹیلٹی سے یہ بچ نہیں سکتے. کمل صاحبہ، ان کو ہم نے NRO نہیں دینا، یہ حکومت کو ہم نے جانے بھاگنے نہیں دینا. میں کچھ ایک میں اپنا کامنٹ دینا چاہتی ہوں. آج کے پروگرام میں بھی ہم بات چاہ یہ رہے ہیں کہ اب جو آگے ہونے والا ہے اس پہ نظر رکھی جائے. اختلاف ہوتے ہیں، جمہوریت کا حسن اختلاف ہے، مگر لگ یہ رہا ہے کہ ہمیں وہ بریک ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر سب مل کے بیٹھ جاتے ہیں، ابھی ہم اس سے بہت دور ہے اور مومنٹم بڑھنا شروع ہو رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ کرونا بھی بڑھا ہے پاکستان میں. دیٹس اے سیریس ایشو. سو آئندہ آنے والے دن یقیناً سخت ہیں اور نرو گیم ہے. لیٹس سی کہ کون پہلے بلنک کرتا ہے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.